be timeless. Но Сперджен хотел, чтобы его проповеди были вневременными. And for that reason, I think Spurgeon would rejoice to know that he's finding a whole new audience on the internet. Мне кажется, Сперджен по этой причине был бы рад, что у него есть новая аудитория в интернете. Spurgeon achieved distinction when he was very young. Сперджен получил известность, когда он был еще молодым. He was converted at age 16 on January 6, 1850. 6 января 1850 года Чарльз Сперджен, когда ему было 16 лет, обратился в христианство. He became a pastor in London about 5 years later. Около 5 лет спустя он стал пастором в Лондоне. And immediately he was the best known pastor in London. И сразу же практически он стал самым известным пастором в Лондоне. And what I want to do in this hour is to begin introducing you to him by telling you what I can about the context of his life and times. First, a word about his. Just skip all that. First, a word about his preaching style. Начнем с его стиля проповеди. And I'll give you a brief overview of his early life so that you understand what factors contributed to his greatness. И, конечно же, мы поговорим о определенных исторических и биографических особенностях его жизни. It helps first if you understand his style of preaching. Но прежде чем мы поговорим о его биографии, давайте, я думаю, будет полезным, если мы поймем стиль его проповеди. Spurgeon was not an expositor in the sense that we talk about biblical exposition today. Сперджен не занимался библейской экспозицией в том смысле, в котором мы понимаем ее сегодня. His style of preaching isn't what we recommend to our seminary students. Его стиль проповеди не похож на тот стиль, который мы пытаемся внедрить в наших семинариях. We prefer the expository model where you take a text of scripture and the sermon comes from that passage of scripture. Мы предпочитаем экспозиционную модель, когда мы берем отрывок из священного писания и проповедь основана на этом отрывке. Spurgeon would often just take a text and take it completely out of context and use it as a more or less a title and then preach a topical sermon. Сперджен, как правило, брал текст и как бы выходил из контекста, и его проповедь была больше похожа на такую тематическую проповедь. And also the way he prepared his sermons was unorthodox. И тоже так, как он образ того, как он готовился к проповеди, также был необычен. As a matter of fact, he really didn't do a lot of preparation in the sense that you and I consider preparation. Он не готовился так, как мы с вами готовимся. I'll talk more at length about how he prepared his sermons. Я поговорю чуть позднее о том, как он приготавливался к проповеди. For now, I'll just say he waited till Sunday night to prepare Sunday morning sermon. Но я скажу, что он ждал до воскресного вечера, чтобы приготовить проповедь на воскресное утро. And he prepared the evening sermon on Sunday afternoon. И готовил, you mean Saturday night, right? Did I say Saturday? Yeah, Saturday night. Saturday night he would prepare Sunday. Да, в субботу вечером он готовился на утро, и в воскресенье днем он готовился на вечер. And then Sunday afternoon he'd do Sunday evening. Okay. Which, that's not a method we recommend to our students. И это не тот метод, который я рекомендую студентам. But he was able to do this because he was uniquely gifted with a set of natural abilities that made him what he was. Но он мог позволить себе это, потому что он имел уникальные такие способности, которые позволяли ему быть успешным в этом. Number one, he had a photographic memory. Во-первых, он имел фотографическую память. If he ever read anything, he knew exactly where it was. He could usually quote whole sentences by almost verbatim, and he could tell you what page it was on in the book it came from. Если он когда-либо что-то прочитал, то он мог практически сразу же процитировать целое предложение, отрывки и сказать, в какой книге и на какой странице это написано. He didn't have any method of remembering things like that. He just didn't forget. Поэтому он как бы фактически не тренировал никогда память, просто он никогда не забывал. He had a deep, rich voice and the ability to articulate when he spoke. У него был глубокий бас, поэтому когда он говорил, это было так внушительно. Sadly, no one ever recorded his voice, so the only thing we know about it is from descriptions of people that heard him. Поэтому, к сожалению, никто никогда не записал его голос, и все, что мы знаем о его голосе, это те отзывы людей, которые слышали его. But we know it was a powerful voice because he could speak to massive crowds in the days before any kind of amplification, and people could hear him in crowds of 20,000. Но это был
действительно внушительный голос, потому что он порой выступал перед аудиториями в 20 тысяч человек, и люди могли его слышать, и это было еще до всяких микрофонов и тому подобное. He had an innate understanding of gestures and vocal inflection. И он прекрасно понимал влияние жестикуляции и как бы ударения. He had an amazing facility with the English language. Он прекрасно владел английским языком. He could turn a phrase or recall just the right word. Он всегда мог найти подходящее слово или фразу. He had developed literary skills from the time he was 4 years old. И с 4 лет он умел писать. And he had a keen mind and an ability to think precisely about difficult theological issues. И у него был очень, в хорошем смысле, изощренный ум. Он мог продумывать богословские вопросы, глубоко размышлять над этим. I said he didn't have a college degree and he wasn't an academician. Я уже упомянул о том, что у него не было ученой степени. Он не учился в колледже, не был академиком. But he was a superb theologian. Но он был выдающимся богословом. I've got some systematic theologies in my library written by men whose lives were devoted to theology. В моей домашней библиотеке есть несколько книг по систематическому богословию, написанными авторами, которые всю свою жизнь провели в учебном заведении. And occasionally you run across a passage where you see this guy who wrote the book on theology doesn't really understand the issue he's talking about. И иногда я, читая труды этих людей, нахожу определенные темы и вижу, что он действительно либо не понимает, о чем он пишет, либо просто не может это сформулировать. You'll never find that with Spurgeon. У Сперджена никогда такого не встречается. Before he preached about an issue, he understood it thoroughly. Прежде чем проповедовать о чем-то, Сперджен попытался это понять. In all the reading I've done of his sermons, I've never found anything where I thought he misapplied or tortured a point of theology. Из всех проповедей, которые я прочитал Чарльза Сперджена, я не встретил ни одного случая, когда он взял бы какую-то богословскую концепцию и каким-то образом извратил ее или поступил с ней несправедливо. He also had a lifelong habit as a voracious reader. Также Чарльз Сперджен очень любил читать. So you put all that together and you've got an amazing set of tools for a preacher. Поэтому, если сложить все это вместе, то это прекрасная подготовка для проповедника. When I say Spurgeon waited until Saturday night to prepare for Sunday, it really doesn't do justice to the facts. И, конечно, я немножко утрирую, когда говорю о том, что Чарльз Сперджен ждал до субботнего вечера, чтобы приготовить проповедь на воскресенье. It's true that he usually didn't even pick the text he was going to preach on until Saturday afternoon. Да, иногда он не выбирал текст, о котором он будет проповедовать, до субботы. But all through the week, he was reading and studying and saturating his mind with Scripture. Но целую неделю он читал Писание, он изучал его, он проникался им. And so when it came to Sunday, he simply preached out of the overflow. И поэтому, когда наступало воскресенье, он просто проповедовал о том, что он пережил на этой неделе. What he actually did on Saturday afternoon was organize a week's worth of thinking into a simple outline that he could preach. И поэтому в субботу, что он делал, он просто все те переживания, все то, что он как бы извлек из Священного Писания, организовывал в план, согласно которому он мог бы проповедовать. And then the result was amazing. И результат был поразительным. What he could do off the top of his head excels what most of us could do if we spent 50 hours preparing a message. То, как он мог проповедовать без подготовки практически, превзойдет, я думаю, то, что большинство из нас может приготовить за 50 часов. And if you could read his sermons in English, you'd see they're polished. И поэтому, если бы у нас была возможность, у вас точнее, была возможность читать его проповеди на английском языке, вы бы увидели, насколько они отшлифованы. The literary style is superb. Литературный стиль является превосходным. There's not the typical redundancy that you see with someone who's just preaching extemporaneously. Нету там абсолютно никакой, знаете, такой неуверенности и повторений каких-то, которые свойственны, когда человек просто как бы придумывает проповедь на ходу. The variety in his vocabulary is stunning. И как бы его словарный запас был обширным. He simply had an extraordinary gift for speaking extemporaneously in polished, finished thoughts and language. И поэтому как бы я до сих пор поражаюсь тому удивительному дару, который он умел так красноречиво и отшлифованно говорить экспромтом. Now, to be fair, before the sermons were published, he edited it. Ну, конечно же,
следует отметить, что прежде чем его проповеди были опубликованы, они были отредактированы. He would take a transcript of his sermon and write in sometimes whole phrases or changes just to polish it a bit. Иногда он брал манускрипты своих проповедей и редактировал их, дописывал определенные фразы перед тем, как они были отданы в печать. Since I'm an editor myself, I appreciate this. И так как я сам являюсь по профессии редактором, я ценю это. I actually own several pages of transcriptions where Spurgeon, in his own hand, has made the edits. У меня есть несколько листов бумаги, где сам Чарльз Сперджен своим пером делает исправления и редакцию. And I've studied these documents to see how Spurgeon edited his own material. И я изучал его вот эти исправления на предмет того, чтобы посмотреть, как он редактирует проповедь. And he was an excellent editor as well. И он также был прекрасным редактором. If he ever lost his job as a preacher, he could have had a good career as an editor. Если бы он когда-нибудь утратил работу проповедника, то он бы прекрасную карьеру построил в области редакции. So let's survey his life. Поэтому давайте немного поговорим о его жизни. The line of descent in the Spurgeon family isn't totally clear. Родословие Чарльза Сперджена не является абсолютно ясным. But there are records of people named Spurgeon going back 12 generations before Charles Spurgeon was born. Но эта фамилия Сперджен встречается за 12 поколений до того, как родился сам Чарльз. There are people who've been recently doing research into the Spurgeon family. Я ознакомлен с недавними исследованиями родословной Чарльза Сперджена. And it's difficult to tell where they originated, but it seems the original Spurgeons came from Holland. И трудно понять истоки этого рода, но складывается впечатление, что впервые Сперджены приехали в Англию из Голландии. There weren't any truly notable names in the family line. И в его семье не было каких-то известных личностей. The one who stands out was a man who lived in the 17th century. Единственным известным человеком был человек, который жил в 17 веке. His name was Job Spurgeon. Его звали Иов Сперджен. He was a direct ancestor of Charles Spurgeon. I believe he was like a second uncle. Он был как сказать, не потомок, а то, что наоборот. Предком, да, спасибо. Он был предком Чарльза Сперджена. Он был его отдаленным дядей, прадядей. And he lived during a time, sort of, in a time of turmoil in the church in England. И он жил в то время, когда в английской церкви было неспокойно. The Reformation era was kind of drawing to a close. Реформация подходила к концу. The Church of England had sort of risen as the established church with lots of power. Английская церковь получила власть. And the Church of England outlawed religious meetings by ministers who would not subscribe to the Book of Common Prayer. И в то время была книга молитвы издана. И эта книга молитвы предписывала, урегулировала жизнь христианскую и церковную. Поэтому те, которые собирались не по уставам этой книги, они не имели права собираться и проповедовать. In 1662, the English Parliament passed a law known as the Act of Uniformity. В 1662 году английский парламент принял определенный закон. And that this law ejected from their pulpits all ministers who had any kind of dissenting opinion from the Church of England. И согласно этого закона ни один проповедник не мог выходить за кафедру, если он не был согласен с официальным вероучением англиканской церкви. That resulted in the ejection of most of the Puritans. И это привело к тому, что многие пуритане лишились возможности проповедовать. That's what drove a lot of Puritan pastors to America. Вот почему многие пастора пуритане переехали в Америку. And it's also the reason why evangelicalism in England has always been, for the most part, outside of the state church. И вот почему, как правило, евангельские христиане в Англии не имели ничего общего с государственной церковью. Those who were ejected were known as nonconformists. И поэтому те, которые лишились возможности проповедовать, их называли неконформистами. Many of them continued to worship and preach in illegal meetings, believing that
they had to obey God rather than men. Многие из них продолжали проповедовать и встречаться на нелегальных встречах, считая, что им должно слушаться Бога, а не человека. And many godly men were persecuted in that И time. вследствие этого многие благочестивые люди терпели преследование. Job Spurgeon was one of those who was imprisoned. Иов Сперджен был заключен в темницу. He was imprisoned simply for attending a nonconformist meeting. Он попал в тюрьму из-за того, что он просто пришел на встречу неконформистов. We don't know much about his life or anything, but there is a record of his imprisonment. Мы мало знаем о его жизни, но сохранилась запись о том, что он сидел в тюрьме. He spent 15 weeks in prison during the coldest part of the winter. Самую стужу зимы он провел 15 недель в тюрьме. And the prison record records that he spent most of that time huddled in a chair because he was too weak to lie down. И согласно той записи, которая есть в тюремных книгах, сказано, что он провел большинство этого времени сидя на стуле, потому что он был слишком слаб, чтобы лечь, передвигаться. Charles Spurgeon mentioned this man in a sermon. Чарльз Сперджен однажды упомянул о нем в проповеди. He preached this sermon during the downgrade controversy and near the end of his life. Он проповедовал эту проповедь в конце своей жизни. And he said this. И сказал следующее. Personally, when my bones have been tortured with rheumatism, лично я сейчас страдаю от ревматизма. I've remembered Job Spurgeon, one of my ancestors. Я вспомнил об одном из своих предков, Иове Сперджене, who was in jail and allowed a chair because he could not lie down by reason of rheumatic pain. Который, находясь в темнице, проводил свое время на стуле, потому что не мог передвигаться, ложиться и вставать из-за ревматизма. He says, his broad-brimmed hat overshadows my brow. Он говорит, что его широкополая шляпа закрывает мои глаза. He says, I think I inherited his rheumatism. Я, по-моему, наследовал его ревматизм. But I don't regret that if I also have his stubborn faith. Но я не жалею об этом, если моя упрямая вера также унаследована мною от него. There was one other almost brush with fame in the Spurgeon family. И есть еще один человек, у которого была эта минута славы в семье Сперджена. It is in the parish register of a town named Burnhamthorpe in East England. Этот человек жил в Восточной Англии. And there, in 1769, a woman named Elizabeth Spurgeon recorded a marriage certificate. В 1769 году есть свидетельство о бракосочетании женщины, которую звали Элизабет Сперджен. And those marriage certificates recorded all the witnesses. И там были записаны свидетели на свадьбе. One of the witnesses was a 10-year-old boy. Одним из свидетелей был 10-летний мальчик. He signed his name on the record, Horace Nelson. Он подписал свое имя и фамилию Хорас Нельсон. And his father had scratched out the word Horace and written over it Horatio, which was his proper name. И его отец зачеркнул имя Хорас и написал Горацио. Горацио это было его имя. Horatio Nelson grew up to be the most famous admiral England has ever produced. Горацио Нельсон это самый знаменитый адмирал в истории военно-морского флота Великобритании. There's a monument to him at the heart of London. В центре Лондона ему поставлен памятник. It's called Nelson's Column, and it towers over Trafalgar Square. Колонна Нельсона на Трафальгарской площади. So he was a witness at one of Spurgeon's ancestors' marriage. Поэтому адмирал Нельсон был свидетелем на одной из свадьб предков Чарльза Сперджена. Beyond those two or three things, history records nothing about any of Spurgeon's ancestors. Кроме этих двух моментов мы ничего не знаем о предках Чарльза Сперджена. Spurgeon himself was the most famous member of the Spurgeon clan. Сам Чарльз Сперджен был самым известным человеком в роде Сперджена. He was born on June 19, 1834. Он родился 19 июня in a small town called Kelvedon. 1834 года в небольшом городке под названием Келвиден. It's in the east part of England. Снова же на востоке Англии. His birthplace was a little cottage that is still standing today. I've been there. И он родился в небольшом домике, который по-прежнему стоит там, и я посетил его.
It's an interesting fact of history that Spurgeon was born exactly 10 days after William Carey died in India. Интересно заметить, что Чарльз Сперджен родился ровно 10 дней спустя, после того, как Уильям Керри, известный миссионер, умер в Индии. Another point of trivia. Еще один интересный факт. His birthday, June 19th, его день рождения, 19 июня, is also John MacArthur's birthday. тоже день рождения Джона Маккартера. Spurgeon's mother's maiden name was Eliza Jarvis. Девичьей именем матери Чарльза Сперджена была Элиза Джарвис. She was 19 years old when Charles was born. Элизе Джарвис было 19 лет, когда родился Чарльз He Сперджен. was her firstborn child. Он был ее первым ребенком. Spurgeon's father was John Spurgeon. Отца Сперджена звали Джон Сперджен. He was a 24-year-old part-time pastor. Ему было 24 года, и он был пастором. And when I say part-time, I mean he was a bivocational pastor. И как бы он был пастором и также имел другую работу. In other words, he had some normal job that he did during the week. Другими словами, на протяжении недели он работал. And then on Sundays he pastored an independent congregation near the town where Spurgeon was born. И по воскресеньям он был пастором независимой церкви недалеко от города, где родился Чарльз Сперджен. John Spurgeon later became a full-time pastor. Джон Сперджен позднее как бы отказался от своей повседневной работы. And he actually outlived Charles Spurgeon by 10 years. И стал как бы постоянным пастором и даже пережил Чарльза Сперджена на 10 лет. Spurgeon's mother died in 1888. Матерь Сперджена умерла в 1888 That году. was 4 years before Spurgeon himself died. Это было за 4 года, прежде чем Чарльз Сперджен умер. However, the most important influence in young Charles Spurgeon's life was his grandfather. Однако самое большое влияние в молодости на него оказал его дед. His grandfather was named James Spurgeon. Деда его звали Джеймс Сперджен. He was the pastor of the church at Stambourne, Он был пастором церкви в городе Стэмборн, about 40 or 50 miles from where Spurgeon's parents lived. на расстоянии 60 километров приблизительно от того места, где жили родители Сперджена. Now, for reasons history does not record, Charles Spurgeon was sent to live with his grandparents when he was only 18 months old. По каким-то неизвестным нам причинам Чарльз Сперджен был послан жить со своим дедом, когда ему было лишь 18 месяцев. I think history is silent on this because of that famous Victorian propriety. Возможно, это что-то связанное с викторианским периодом. Evidently, Spurgeon's mother had some medical problems associated with the birth of her next child. По какой-то причине, вероятно, у матери Чарльза Сперджена были проблемы как бы медицинского характера, связанные с рождением ее следующего ребенка. There have been some speculation that there was some kind of trouble in the Spurgeon home. Также есть спекуляции о том, что какие-то были проблемы дома в семье у Сперджена. But there's just no evidence of that. Spurgeon's parents were happily married until the day his mother died. Но нету никаких как бы оснований так утверждать, потому что все свидетельствует о их счастливом браке до того дня, когда матерь Сперджена умерла. But what did happen immediately before Spurgeon was sent to live with his grandparents is his mother gave birth to the second child. Но прежде чем Чарльз Сперджен был отправлен к своему деду, его матерь родила следующего сына. She ultimately bore 17 children total. В конце концов, она родила 17 детей. 9 of them died in infancy. 9 из них умерли во младенчестве. But when this second child, who was a daughter, was born, Но вторым ребенком была дочь. there must have been some complication either with the mother or the child. Скорее всего, возникло какое-то осложнение либо с матерью, либо с ребенком. And so Charles was sent to stay with his grandparents. И поэтому Чарльза отправили к своему дедушке и бабушке. And he lived there with his grandparents until he was 6 years old. И он жил там, пока ему не исполнилось 6 лет. This was a good arrangement for everybody. И это было как бы удобным для всех. James Spurgeon loved having his grandson around. Джеймс Сперджен очень любил своего внука. He would take him on pastoral visits. Он брал с ним, когда совершал пасторские визиты. And in the providence of God, it was that those years of bonding with his grandfather that really set the course for Charles Spurgeon's life. И по Божьему провидению именно эти годы, которые Чарльз провел со своим дедушкой, определили путь его жизни.
Charles Spurgeon's grandfather had a daughter who still lived at home. Spurgeon's aunt. Значит, у Чарльза Сперджена была тетя, получается, дочерь Джеймса Сперджена, его деда, которая жила по-прежнему с ними. So his aunt became his tutor. Поэтому эта тетя стала его учительницей. She taught him to read at a very early age. Она научила его читать в раннем возрасте. And he was precocious. He was advanced for his age. И он был достаточно зрелым ребенком. He loved his grandfather's Puritan library. Он очень полюбил пуританскую библиотеку своего деда. He said at first it was the leather covers on the books that interested him. Он сначала сказал, что меня заинтересовал кожаный переплет этих книг. But soon he began to read the books and he found them a goldmine of wisdom and interest. Но потом он начал все-таки читать эти книги и сказал, что они оказались для него сокровищницей знаний. Specifically, he found a copy of Pilgrim's Progress. Do you have that in Russian? Yes, of course. Он нашел копию «Путешествий пилигрима». And he more or less commandeered this book from his grandfather. И он говорит, что практически эта книга стала моей, уже я как бы забрал у своего деда. That book became his lifelong favorite. И эта книга была его самой любимой книгой. He still read it almost every year up until the day he died. И он читал ее чуть ли не каждый год до того дня, как он умер. But before the age of 10, he was already reading and comprehending some of the richest theological works that have ever been written. Но прежде чем ему исполнилось 10 лет, он уже прочитал самые выдающиеся богословские труды. I woke up early this morning from jet lag. Сегодня рано утром я проснулся, потому что не мог спать из-за нарушения биоритмов, связанных с перелетом. And I carry some books with me on my computer. И у меня на компьютере есть несколько книг. And so when I couldn't go back to sleep, I thought I'll read some Puritan literature. И поэтому я подумал, ну хорошо, что-то мне не спится, почитаю труды пуритан. Because it's pretty thick prose. Потому что труды пуритан порой действуют как снотворное. I thought it might put me to sleep. Я их открыл, потому что хотел спать и думал, надо заснуть, а вот пуритане, помогите мне заснуть. And as I was reading it, I thought about Spurgeon. И я вспомнил о Чарльзе Сперджене. I have to read as a 58-year-old man, I have to read every sentence 2 or 3 times just to get the sense of it. Мне 58 лет, и я читаю каждое предложение чуть ли не по 5 раз для того, чтобы понять, что вообще значит это. He was reading this kind of literature as a child. А он читал их, прежде чем ему исполнилось 10 лет. It shows, by the way, in his preaching. И я скажу, что это видно в его проповеди. Spurgeon's father and grandfather, of course, were both pastors. И, как я уже сказал, как отец Сперджена, так и его дед были пасторами. And with the interest he cultivated in these theological works, Spurgeon grew up thinking and talking like a pastor. И поэтому, будучи заинтересованным в этих богословских трудах, Сперджен вырос, и у него на устах как бы он думал и говорил как пастор. Spurgeon's grandfather used to tell a story about him as a child. Дедушка Сперджена любил рассказывать историю о том, когда Чарльз Сперджен был мальчиком. When Charles was about 6 years old. Когда Чарльзу было 6 лет, his grandfather had a wayward church member. Дедушка, как бы у него был небольшой, как бы ему пришлось говорить с неспокойным, назовем его так, прихожанином церкви. He was a man named Mr. Rhodes. Этого человека звали мистер Роудс. And he used to hang out at the pub drinking beer and smoking a pipe. А мистер Роудс любил проводить свое время в пабе у кружки пива с трубкой курительной. And Charles overheard his grandfather expressing concern about this backslidden church member. И Чарльз услышал, как его дед в беседе говорил о своем беспокойстве за жизнь этого человека. And Charles, as a 6-year-old boy, said, "Don't you worry about him. I'll take care of him." И Чарльз, которому было 6 лет, сказал: не волнуйся, дедушка, я с ним поговорю. And a couple of days later, he came home boasting that I took care of old Rhodes. И через несколько дней он пришел домой и говорит: дедушка, He said, не волнуйся о мистере Роудсе. He said, "He'll never grieve my grandfather again." Он никогда не принесет тебе скорби. And James Spurgeon, the grandfather, said, "What do you mean? What have you done?" Джеймс Сперджен сказал: что ты имеешь в виду, что ты сделал? And Charles, this little 6-year-old boy, said, "I've been about the Lord's work, that's all." А Чарльз, которому было 6 лет, он